Hi friends, welcome to Answer Social class. This is your social sir. So today we are going to learn about the ideas of development part 2. Part 1 we completed. Now we are going to start with the one of the agitation or protest against with the government. So this situation happened in Tamil Nadu about Kudankulam nuclear power project. Okay. So about Kudankulam nuclear power project, as per your textbook only, page number 16, box number, so that is the figure 2.3. So some information given through the textbook only. ఇది తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఒక అణు విద్యుత్ కేంద్రం పవర్ ప్లాంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో కుదంకులం న్యూక్లియర్ రసాయనతో కూడినటువంటిది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి. So the development can be varied and conflicting as per our first information. అభివృద్ధి అనేది ఏంటంటే ఒకరికి అది అభివృద్ధి కావచ్చు, కానీ ఇంకొకరికి దాని కారణంగా నష్టం జరిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది యాజ్ పర్ అవర్ లెసన్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ agitation, so it was started exactly 1988 to 2016. So they have been struggling about this project. The issue was going on between government and the people also. But the ongoing protest over the Kudankulam nuclear power project, it is in the Tirunelveli district in Tamil Nadu. Okay. So this is the Tamil Nadu, you know very well. So in Tamil Nadu we can see the Tirunelveli district, Tirunelveli Jilla anedi undi, and in this particular district only the protest or agitation against the government only about Kudankulam nuclear power project. The government of India set up the nuclear power plant in the quite coastal town of the Fisher Fox. So what is the meaning of Fisher Fox? So Fisher Fox means group of people. Okay, yeah, Fisher Fox means group of people. అంటే మన భాషలో ఏంటంటే చేపలు పట్టేవాళ్ళు అని చెప్పేసారు. సో ఎవరైతే ఆ సముద్రానికి ఒడ్డునున్నారో, సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అనేది తీసుకొచ్చారు because of the nuclear power project. Okay, the government aim to develop the power plant. That was the government aim only. ప్రభుత్వం తాలూకా ఉద్దేశం ఏంటి, ప్రభుత్వం తాలూకా ఆస్పిరేషన్ ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా కూడా దేశానికి కొంత అభివృద్ధి చేయాలని. At the same way, those who are living the closest to the sea coast only, so which is they want to establish one of the power plant, but in that particular area some group of people, so they are living in this particular area only, and then all these people afraid about that power plant, about that power project which is decided by the Indian government. సో ప్రభుత్వం చేత ఏదైతే ఇది కడతామని చెప్పేసి అనుకున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా అక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి కొంతమంది ప్రజలు, అంటే చేపలు పట్టే వాళ్ళకి ఏంటంటే జాలర వాళ్ళకి ఏంటంటే దాని కారణంగా చాలా నష్టం జరుగుతుందనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిమ్. సో నౌ వీ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టు జనరేట్ న్యూక్లియర్ పవర్, రసాయనికి సంబంధించినటువంటి లేదా అణు విద్యుత్ కేంద్రం. సో దీన్ని జనరేట్ చేయాలనేది వాళ్ళ తాలూకు ఉద్దేశం. బట్ ద పీపుల్ ప్రొటెస్ట్, ద పీపుల్ ఆస్పిరేషన్, వై ద పీపుల్ ప్రొటెస్ట్ అగైన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, లైవ్లీవుడ్. ప్రజలు ఏంటంటే భద్రత అనేది ఉండదు. ఒకవేళ అక్కడ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినట్టయితే రకరకాల డిసీజెస్ అనేవి ఉంటాయి, వాళ్ళకి రక్షణ అనేది ఉండదు, వాళ్ళకి భద్రత అనేది ఉండదు, వాళ్ళకి జీవన విధానం అనేది పడిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ నుంచి లేదా ఆ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి రసాయనాల వలన సముద్రంలో ఉన్నటువంటి చేపలు చనిపోవచ్చు. బికాస్ ఆల్ ద ఫిషర్ ఫోక్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫిషెస్ ఓన్లీ, and then that is the main reason. So aspirations different, we can see that aspirations different. So already we discussed about that ideas of development, ideas
aspirations, goals, and then they can reach to the development. ఇక్కడ ప్రభుత్వం తాలూకా ఐడియా లేదా ప్రభుత్వం తాలూకా ఆస్పిరేషన్ వేరే ఉంది. అలాగే ఫిషర్ ఫాక్స్ అక్కడ ఎవరైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారో అక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఏంటండి వ్యతిరేకత చూపిస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం సో మెనీ సపోర్టర్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. So many people, they are giving support to that particular people, particular fisher group of people only. Who are they? Those are scientists, environmentalists, and also social activities. సో చాలా మంది సంఘ సంస్కర్తలు అవ్వచ్చు, లేదా పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు అవ్వచ్చు, లేదా శాస్త్రవేత్తలు అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసి దే wrote so many letters they sent to the government about that particular issue. But all these people wrote many letters and also government response. But the main commonly and finally the government responded. The plant has all the safety measures. We are taking all the safety measures to construct the power plant in the Tirunelveli, which is called as the Kudumkulam power project. So dear children, some questions are coming like this way. But where is the nuclear power plant? But what is the name of the nuclear power project? Kudumkulam. The name is the Kudumkulam. It is in Tamil Nadu state, and also particularly district is the Tirunelveli only. So government finally they responded. The plant has all the safety measures, no need to worry. And finally the plan began on 31st March 2002. And then the government started 2002, 31st March only. And the next one. And at the same time, we can see here only in our textbook some news report it is giving. It is adopted article by the Vaisu Narvin 16th September 2006 as per the Hindu newspaper. The Hindu newspaper, they are giving some information only. So once again we can remember the nuclear power plant which is called as the Kudumkulam nuclear power project, and also the protest between government and people, and the group of people considered as the fisher folks. At the same time, this is the Tamil Nadu Tirunelveli, it is one district name. That government also they want to establish Kudumkulam power project, it is in Tamil Nadu only. Okay, particularly if you ask any district, and then the district is the Tirunelveli only. And coming to the point, as per this newspaper only, a multinational company dealing in petroleum and metals contracted a local company of the Ivory Coast. But completely we are discussing and about one of the country only, Ivory Coast of, and also the Ivory Coast. But the company only disposed the toxic waste from its ship. Do you understand? So these people, they are wasting, they created one dump only, which is coming from the ship only. Okay, that Ivory Coast means it is one city name only. It is one city. At the same time, the people also arguing with the government because of that is completely poisonous, and like a vessel dumped 500 tons of liquid toxic means poisonous things only. Okay, nearly 500 tons, but liquid toxic waste in it open air dump surrounding sea. That is the main thing. But Ivory Coast, this happened in a city, one of that, the city name is Abidjan city only. The city name is Abidjan. See, we are going to learn as per the newspaper from your textbook. See, we are not leaving any page, any line also. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేజ్, ప్రతి బాక్స్ కూడా మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిదీ కూడా మనకి మార్క్ లోనే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అబిడ్జన్ సిటీ, దిస్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద one of the city only, which is called as the Abidjan city. Ivory Coast, a country in Africa. It is one of the country only. Okay, yeah. So this is the African continent, and we can see this African continent only. One of the city which is called as the Abidjan city. The country is called as the Ivory Coast. Ivory Coast is completely beside the sea coast only. At the same time, this is main caused. What is that? Toxic. It is like one poisonous only. They
kept one area which is called as the dump. Dumped area means now everywhere we can see one of the particular dumped area created by the municipality or panchayati members only. When they collected the garbage, everything they have to keep in one area. That area called as the dumped. అంటే చెత్త చెదారాలు వేసే స్థలాన్ని ఏమన్నామంటే డంప్డ్ ఏరియా అని చెప్పేసి అన్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లోని అబిడ్జన్ సిటీ, ఐవరీ కోస్ట్ దేశంలో అబిడ్జన్ సిటీ అనేది ఒక షిప్ నుంచి విడుదలైనటువంటి ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతటినీ కూడా ఒక దగ్గర వాళ్ళు వేయటం అనేది జరుగుతుంది. అది కంప్లీట్ గా విష పదార్థం అనమాట. బట్ దీనివల్ల ఏంటి సార్ రీజన్ ఏంటండి? వై ద పీపుల్ అగైనెస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటే దిస్ కాజ్ ద న్యూస్ అండ్ స్కిన్ ర్యాషెస్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫెనాటింగ్ అండ్ డయేరియా ఎక్సెట్రా, రకరకాలైనటువంటి రోగాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల తిప్పడాలు, లేదంటే స్కిన్ డిసీజెస్, చర్మ వ్యాధులకు సంబంధించినవి, అండ్ ఫైనటింగ్ అంటే మూర్ఛపడిపోవటం, అంటే డయేరియా, ఇలాంటివన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ 7 persons were died. సో ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇక్కడ మనం ఏంటి సార్ గుర్తుంచుకోవాలి? వన్ ఆఫ్ ద సిటీ నేమ్ అబిడ్జన్ సిటీ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం సార్ మనం అంటే ద హిందూ న్యూస్ పేపర్. అబిడ్జన్ సిటీ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఐవరీ కోస్ట్. ఐవరీ కోస్ట్ ఏ కాంటినెంట్ లో ఉంది సార్ అంటే ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ లో ఉంది. ఓకే, దీని మీద నుంచి ఒక 1 mark అనేది అడగడానికి అవకాశం ఉంది. సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ a month 7 persons were dead. 26,000 treated for symptoms of the poisoning. 26,000 people, they got symptoms. Do you understand? So nearly 7 persons died. So this is the main information. ఇక్కడ మనం ఏంటి సార్ అంటే ఈ ఐవరీ కోస్ట్ అబిడ్జన్ సిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావాలి, లేదంటే గవర్నమెంట్ దృష్టిలో ఇట్స్ ఓకే, బట్ దాని కారణంగా ప్రజలు ఎంతమంది అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అనేది అక్కడ అది వీళ్ళ ఆస్పిరేషన్ వేరా, వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్ వేరా. ఈ ఆస్పిరేషన్స్ కోసమే మనకి ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ టేబుల్ అవుతావని లేదా కుదంకుళం పవర్ ప్రాజెక్టు అండ్ అబౌట్ ఐవరీ కోస్ట్ కంట్రీ. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇన్కమ్ అండ్ అదర్ గోల్స్. సో అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఇన్కమ్ అండ్ అదర్ గోల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్. Just we are going to learn income and other goals only. And next one, according to table 1 as per your textbook, the people desires are regular work, some people, but as per 9 members we learnt about the 9 members only. Some people are getting regular work, they want to get regular work, better wages and different prices, and different price and a decent price. And the next one, finally they want to more income. Yeah, as per the 9 members only, but finally they want to get the more income only. And next one, people also thinking like, but without income all the people are getting only income. No, and some people want to get the equal treatment, some people want to get the freedom, some people want to get the security, and some people want to get the respect from others. So these are different. Some people, but so many people will they want to get the income. ఆదాయం మాత్రమే కోరుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు, కానీ ఇంకా ఎక్కువ మంది ఏంటి సార్ కోరుకుంటారంటే ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సమానత్వం అనేది రావాలి, ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ కావాలనుకుంటారు, సెక్యూరిటీ భద్రత అనేది కావాలనుకుంటారు, రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇతరుల నుంచి కొంచెం గౌరవం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ గోల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గోల్స్. వై? బికాస్ మెటీరియల్ గూడ్స్, ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ గూడ్స్ అండ్ నాన్ మెటీరియల్ గూడ్స్ ఆర్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్. కొన్ని డబ్బుతో కొనేవి, కొన్ని డబ్బుతో కొనలేనివి కూడా ఉంటాయి. డబ్బుతో కొనలేనివన్నీ కూడా ఏంటి సార్ అంటే నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ గా, నాన్ మెటీరియల్ గూడ్స్ గా మనం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది యాజ్ పర్ అవర్ లెసన్ ఓన్లీ. సో మెటీరియల్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్ దట్ యు నీడ్ టు లివ్. ద క్వాలిటీ లైఫ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డబ్బు ఉన్నదంటే డబ్బు ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్రైటీరియా టు లీడ్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ టు లీడ్ యువర్ క్వాలిటీ లైఫ్, బట్ ఇంక్లూడింగ్ మెటీరియల్ థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ affection, for example love, for example service, all these considered as the non material things. Okay, so డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన నీ క్వాలిటీ లైఫ్ జీవిస్తావంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ద క్వాలిటీ లైఫ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్. ఓకే,
లైక్ ప్రేమ అవ్వచ్చు, అభిమానం అవ్వచ్చు, గౌరవం అవ్వచ్చు, లేదంటే భద్రత అవ్వచ్చు. ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా ఏమన్నామంటే సార్ అంటే నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ అని. జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ లైఫ్. లేదా మీ క్లాస్ రూమ్లో, లేదంటే నీ జీవితంలోనే మీ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకు బిహేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది. మెటీరియల్ థింగ్ ఉన్నంత వరకు మెటీరియల్ థింగ్తో నువ్వు నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఎన్నైనా సరే కొనేవచ్చా, లేదంటే మెటీరియల్ థింగ్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా వాళ్ళ తాలూకు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఎలా మనం పొందుతాం అనేది. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ జాబ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో యూ గాట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఎ ఫర్ ఆఫ్ ప్లేస్. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థలానికన్నా దూరంగా ఒక ఉద్యోగం అనేది నువ్వు సంపాదించావు. యూ వుడ్ ట్రై టు కన్సిడర్డ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ విల్ కన్సిడర్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ జాబ్. ఆ జాబ్ దూరంగా ఉంది, అయితే దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్యోగంలో చేరాలంటే నువ్వు ఏంటి తీసుకుంటావు అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇన్కమ్, అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది, హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్ దట్ ఇన్కమ్, హౌ మచ్ మనీ యూ విల్ గెట్ దట్ ఫర్ ఈచ్ మంత్. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. At the same time, of course, 50,000 you are getting from that particular job only. But what about your family? You should be think about your family also. ఎక్కువ జీతం వస్తుందని అనుకుంటావా, లేదంటే కుటుంబాన్ని గురించి కూడా ఆలోచించవలసి వస్తుంది. అంటే వర్కింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఆల్సో వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ నువ్వు పనిచేసే వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ రిస్క్ ఉందా, లేదంటే దానివల్ల ఏమైనా నష్టం వస్తుందా. ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్డ్ బిఫోర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ జాబ్. అండ్ వన్ జాబ్ ఇది ఒక రకమైన జాబ్, ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, కానీ ఇది చాలా ఎక్కువ దూరం అనమాట. నువ్వు ఉండినటువంటి దానికి నీ ఫ్యామిలీని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి ఆ డబ్బుల కోసం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక జాబ్ ఉంది. అండ్ అనదర్ వన్ జాబ్ మే గివ్ యూ లెస్ పే బట్ రెగ్యులర్, తక్కువ జీతం కానీ స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది జాబ్, లైక్ గవర్నమెంట్. అండ్ దెన్ అనదర్ జాబ్ మే గివ్ యూ అ హై పే బట్ నో జాబ్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కంపేరింగ్ చేసుకున్నాం, దూరంగా వెళ్ళాలి, అదే కూడా అక్కడ పర్మనెంట్ కాదు, కానీ ఇది దగ్గరగా, ఇంకా ద సేమ్ టైం లో శాలరీ. ఇఫ్ కంపేరింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ జాబ్, మొదటి ఉద్యోగంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ జీతమే, కానీ ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది, జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ గివ్ ప్రయారిటీ టు జాయిన్ హియర్ ఓన్లీ, విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద సెక్యూరిటీ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అండ్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ ఏ మిక్స్ ఆఫ్ గోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక విమెన్ తీసుకుందాం. If women are engaged in paid, the family income increases. Yeah, exactly. Nowadays, everybody, both will do their jobs only because they want to get more income. At the same time, especially for women, ఒకవేళ విమెన్ ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగం అనేది చేయగలిగినట్టయితే ద ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ ఆల్సో, డిగ్నిటీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హౌస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో అక్కడ ఉద్యోగం చేసినటువంటి స్త్రీకి ఏంటి సార్ బెనిఫిట్ అంటే, ఇంట్లో కూడా రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సొసైటీ ఆల్సో విల్ గివ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ద పర్టికులర్ విమెన్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మే అలో మోర్ విమెన్ టు టేక్ జాబ్స్ ఫర్ రన్ బిజినెస్ ఆల్సో. If the society will provide to the women safe and security, and then they are also ready to do any job, any kind of జాబ్ ఆర్ బిజినెస్ ఆల్సో. అంటే సమాజం అనేది వాళ్ళకి భద్రత అనేది కల్పించగలిగినట్టయితే ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఆడవాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి జాబ్స్ అనేవి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద విమెన్. ఎలా సార్ వస్తారండి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు గెట్ ద జాబ్ అండ్ ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ గెట్ ద సెక్యూరిటీ society as well as the households also. And so people have not only about better income but also other important thing in life also. అంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఒక ఆదాయం గురించే కాదు, ఇంకా దేని గురించి ఆలోచిస్తారు సార్ అంటే, వేరే ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ థింగ్స్ అనగానే మనం ఏంటి సార్ అంటే ఒక మనీ. Non-material things means remaining all the services considered as the non-material things. And next one, we are going to learn about the how to compare different countries or states. It's very, very important. It's very important topic. And then I can give this information through the third part only. This is the part, second part we completed. At the same time, I'm asking you, if you like this video, మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో ఈ లెసన్స్ ఇష్టపడినట్టయితే, సో దయచేసి మీరు
సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను పెట్టినటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా కంప్లీట్గా తెలుగు మీడియంలో టెట్ 2 డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ని కూడా పార్ట్ వైజ్ డివైడ్ చేసి నేను పెడుతుంటాను. అవన్నీ కూడా మీకు రావాలనుకుంటే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.